घरेलू उड़ाना दे विच किरपान दी इजाजत नूं चुनौती दे मामले दे विच वड्डी खबर है। केंद्र दे वल्लों दस्से कि दित्ती छूट नूं दिल्ली हाई कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती गई है। तां घरेलू उड़ाना दे विच किरपान दी इजाजत नूं लैके चुनौती नूं लैके सारा मामला सामने आया। केंद्र दे वल्लों दित्ती छूट नूं दिल्ली हाई कोर्ट दे विच दस्से कि चुनौती दित्ती गई है। हाई कोर्ट दा नोटिफिकेशन ते फिलहाल रोक लगाउण तों इनकार है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता है। सो दस दईए कि इजाजत जिहड़ी है वो दित्ती हुई है किरपान रखण दी। हालांकि कुछ इंच की किरपान जिहड़ी रखी जा सकती है, पर उस दे विच भी हुण चुनौती दित्ती गई है। हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन ते फिलहाल रोक लगाउण तो इनकार है और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता। तो पटीशन दे विच कहा गया कि प्लेन हाईजैक दीआं घटनावां दे लई कई बार जिहड़ियां घटनावां वापर चुकीआं ने, जिस तो सबक लैंदे होए किरपान नूं छूट देण वाली नोटिफिकेशन ते रोक लगाउणी चाहीदी है। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ फोन लाइन ਤੇ दिल्ली तो पत्रकार। सुशील, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह तमाम डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कृपाण ले जाने के मामले को लेकर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। और ये कहा गया है कि जिस तरह सिख के तमाम लोगों को कृपाण ले जाने की जो इजाजत फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, इससे जो आम जनता है उसमें कहीं ना कहीं जो फ्लाइट में सफर करते हैं उनमें डर का माहौल है। और साथ ही साथ उनके जीवन में सुरक्षा की अगर बात करें तो वो उसमें कमी देखी जाएगी। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के फैसले पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया है। लेकिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखना बेहद अहम होगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा तो केंद्र सरकार और डीजीसीए इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया है। जी ठीक है सुशील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 5 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਗਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਗਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸੀ। 9mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, IED ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਡਾਗਰ ਹੈ, ਵਿਪਿਨ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਇਸਰ ਹੈ, ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਰਜ ਭਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੀਰਜ ਭਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਵਿਪਿਨ ਜਾਖੜ ਇਹ ਮੈਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਮੈਡੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵਿਪਿਨ ਜਾਖੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਫੌਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।